हेलो केम छो मारा वहाला दर्शक मित्रों आज आप एक नवी सीरीजनो प्रारंभ कर रहा छे अहींया अने आ सीरीजने मैं नाम आप्युं छे खास काठियावाड़ी जलसो। कारण के नॉर्मली जे आपणे काठियावाड़ी लाइफस्टाइल छे के वाड़ीमां जईने प्रोग्राम करवा अलग अलग वस्तुओ खावा जावी तो ए वस्तुओनो समावेश करीश। अने आज पहला एपिसोडमां आज हूँ तमने बताड़ीश के नॉर्मल दिवसोमां ज्यारे अमे शूटिंग नथी करता होता त्यारे अमे वाड़ीए शुं खाई छीए केवी रीते खाई छीए अने शुं बताड़ीए। तो चालो शुरू करिए। हमेशा माणसो सवाल पूछता रहे छे कि जे माटीनुं वासण छे खास करीने आपणे बीजी वार उपयोग करीए त्यारे एमांथी तेल बहार निकळे छे। आ एक नॉर्मल वस्तु छे, माटीना वासणमां कांईक नवी वस्तु नथी, पण जे लोकोने खबर न होय अथवा तो पहेली वार जोयुं होय एने खूब ज डर लागे छे कि आ खरेखर हेल्धी वस्तु आमां थाशे के हेल्थना कोई प्रॉब्लम थाशे। पण आज हूँ तमने बताडवा जई रह्यो छुं कि जो आ माटीनुं वासण छे एमां अमे ऑलरेडी पाणी नाखी दीधुं छे गरम करवा। ज्यारे पण अमे माटीनुं वासण वापरीए छीए त्यारे एमां हमेशा पाणी गरम करीए छीए अने पाणी उकળી જાય ને તેલ બધું બહાર નીકળી જાય તે પછી એ પાણીથી સાફ કરી અને પાછું આપણે એને ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ। દરેક વખતે માટીનું વાસણ તમે ઉપયોગ કરો ત્યારે આ વસ્તુ ખૂબ જ કરવી જરૂરી છે। मित्रों आज अमे बनाववाना छे वाड़ीनुं मिक्स शाक। सौने आ वानगी छे ए अत्यंत प्रिय है, बधाने खूब ज भावे छे। कारण के आ रेसिपीनी एक खासियत ए छे कि दरेक वखते तमने कंईक नवुं खावा मळे छे। एनुं तमने कारण जणावी दઉં કે આમાં જે પણ આપણી પાસે શાકભાજી હોય કારેલા અને કેળા अथवा तो एवी चीकणी के जे कड़वी होय एना सिवायनी तमाम शाकभाजीनो उपयोग आपणे आमां करी शकीए छीए। तो अत्यारे तमे जो एक बाजू मारा भाई छे ए बधुं शाकभाजी तैयार करी रह्या छे अने बीजी बाजू मारा पप्पा छे त्यां पाछळ बटेका काढी रह्या छे। तो हवे अमे आ जे माटीनुं वासण एटले के पाटियुं छे एमां पाणी गरम मूकी दीधुं छे। अने बीजी वात तमने जणावी दઉં કે જે આ વાસણ છે એ તમારે લેવું હોય તો તમે ઓનલાઈન મગાવી શકો છો। એની લિંક હું તમને નીચે આપી દઈશ। तो मित्रों आज हूँ तमने जणावी दઉં કે અમે શું શું वापरी रह्या छीए आ रेसिपीमां। तो तमे अहींया जोई शको छो घणा बधा शाकभाजी तमने देखाशे। आ छे तीखी मरची छे, आ वालोड़ छे, आ लीलुं लसण छे, आ तुवेर छे, लीला चणा छे, डूंगળી छे, मोटा पापड़ी वाल आवे छे, एकदम फाफड़ा वाल आपणे जेने कहीए छीए मोटा वाल ए छे। साथे जे अहींया बटेका छे, टमेटा छे अने बीज बाजू मारा पप्पा बटेटा लई आव्या नवा बटेटा जे मीडियम साइजना छे अने मीडियम साइजना नथी पण नानी बटेकी छे ते छे। तो तमे जोई लीधुं के अमे आज शाकमां शुं नाखवाना छीए। तो आपणुं माटीनुं वासण साफ थई गयुं छे। हवे आमां कांई चिंता करवानी जरूर नथी। ज्यारे आने तमे गरम करी नाखो छो त्यारे एमांथी रहेला तमाम बेक्टेरिया नाश पामे छे। अने हवे आपणे थोडुं तेल गरम करी लेशुं। तो जेम के तमे जोई शको छो आपणुं तेल गरम थई गयुं छे। तो सौप्रथम हमेशानी माफक आपणे राई जीरुं नाखीशुं एमां। पहेला राई नाखवानी हमेशा। तमने लागे के तेल आवी गयुं त्यारे राई थोड़ी फूटवा देवी। ते बाद जीरुं अलगथी नाखવું हमेशा જેથી કરીને જીરું છે એ બળે નહીં। અને આપણે જેવું જીરું થોડું બ્રાઉન થઈ જશે એવું લીલું લસણ નાખી દઈશું। લીલું લસણ સૂકું લસણ કોઈ બી લસણ હાલે। અને લસણને આપણે બહુ બોળવા નહીં દઈએ તે ફેર તરત જ આપણે એમાં ડુંગળી નાખી દઈશું। અને આપણે હળવે આને હલાવી લેશું। ઓલો ચમચો લઈ આવવાનો હાલે ધૂળ ઉખડે આનાથી કોઈ હલાવતા નહીં। તો આપણે ડુંગળીને સારી રીતે બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી પાકવા દેશું। તો આપણે હવે નાખી દઈશું રીંગણા બટેકા છે એ। હંમેશા તમારે ધ્યાન રાખવું કે જ્યારે તમે વઘારમાં નાખો ત્યારે તમારા રીંગણા બટેટા છે ભીના હોવા જોઈએ। सारी रीते आपणे आने मिक्स करी लईए। तो हवे आपणे आमां थोडुं ज्यारे तमारुं રીંગણું ने बटेकું गળી जाए त्यारे आपणे आमां લીલી मरची नाखीशुं। अने हूँ तमने हमेशा एक सलाह आपीश के लाल मरचा पाउडर करता थोड़ुं लीलुं मरचुं वधारे वापरવું। एना तमने घणा बेनिफिट रहेशे। आपणे जे दाणा छे, वाल छे, चणा छे, तुवेर छे अने बीजी टाइपना जे पण दाणा होय वटाणा होय तमे बी लई शको छो। तो आने बी आपणे हवे शाकमां नाखी देशुं। તમે જોઈ શકો છો કે હવે આપણા બટેકા અને રીંગણા અને ડુંગળી ને બધું સારી રીતે પાકવા માંડ્યું છે।
તો હવે આપણે આમાં હળદર ને મસાલા બીજા છે એ નાખી શકીએ છીએ. તો સૌપ્રથમ હું નાખીશ આપણે હળદર, થોડી હળદર નાખીશું આપણે અને એને થોડી વાર માટે પાકવા દેશું. હળદરને આપણે થોડી વાર માટે 10 થી 20 સેકન્ડ પાકવા દેશું. ત્યારબાદ આપણે નાખીશું મીઠું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈએ. જેવું આપણે મીઠું નાખીએ ત્યારબાદ આપણે નાખીશું લાલ મરચું. આપણે ઓલરેડી લીલી મરચી નાખી છે એટલે ઓછું નાખીશું. તો મિત્રો આપણે બધા મસાલા નાખી દીધા. હવે વાલોળના જે ફોતરા હોય, પાંદડા હોય એ નાખી દઈશું, કારણ કે એ ચડવામાં ઇઝી રહે છે. તો આપણે સૌની છેલ્લે નાખીએ છીએ અને આપણે હવે ટમેટા બી નાખી દઈશું. થોડી વાર માટે આને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અત્યારે તમે જો શાક એકદમ કલરફુલ દેખાઈ રહ્યું છે, ખૂબ જ જોરદાર એવો કલર આવી રહ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો. તમારા મસાલા પાકી જાય થોડા ત્યારે આપણે એમાં પાણી નાખી દઈશું. તમે જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી નાખી શકો છો, જેટલો તમારે રસોઈ શાકમાં જોતો એ પ્રમાણે. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો મારી આજુબાજુમાં તમામ છે એ મરચી છે અને મરચાં છે. તો અમે જે ખાસ વાડીનું શાક બનાવીએ છીએ એમાં અમને સૌથી વધારે પ્રિય વસ્તુ એક છે કે જે મરચાં હોય એ આખા મરચાં અમે નાખી છીએ શાકમાં. તો અત્યારે આપણે લાલ અને જે આપણે કહીએ કે હીરકચ્ચા મરચાં હોય એ હું તોડવા જઈ રહ્યો છું. તમે જુઓ આ તમામ મરચી છે. આનો મિત્રો એક ખાસ ટેસ્ટ આવે છે. તમે એક ફેરે ટ્રાય કરી જોજો અને મને જણાવજો, ખૂબ જ મજા આવશે. કારણ કે નોર્મલી આપણે આવી રીતે નથી ખાતા હોતા, પણ જ્યારે તમે નાખશો ત્યારે તમને અનુભવ થશે કે કેટલો જોરદાર ટેસ્ટ આવે છે જે શાકમાં આખા મરચાં નાખેલા હોય એનો. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે અંદર ભરશું નહીં કે એમાં ચેકો લગાડીએ, કાંઈ પણ નહીં કરીએ, પણ ખાલી આપણે જે આખા મરચાં હોય, ખાસ કરીને હીરકચ્ચા મરચાં હોય તે અને કડક લાલ મરચાં હોય એ આપણે આખા શાકમાં નાખી દઈશું. તો મિત્રો જોઈ લો, આપણે આ ટાઈપના મરચાંની વાત કરતો હતો કે જે હીરકચ્ચા હોય, સાવ પાકેલા બી ન હોય ને કાચા બી ન હોય, એ ટાઈપના અડધા લાલ અડધા લીલા. કારણ કે આનો એક ખાસ ટેસ્ટ હોય છે ખાટો મીઠો. એ તમે લેજો ત્યારે તમને અનુભવ થશે કે કેટલો જોરદાર ટેસ્ટ આવે છે આનો. તો હજી આપણે થોડા મરચાં લઈ લઈશું. આ બી સારું એવું મરચું છે, તમે જોઈ લ્યો. આ બી ખૂબ જ સારું એવું મરચું છે, એકદમ હીરકચ્ચું છે, એટલે આનો બી જોરદાર ટેસ્ટ આવશે. કારણ કે જે આનો ગરીબ હોય છે અત્યારે મેક્સિમમ હોય છે, એટલે કે અંદરની જે ચામડી હોય છે એ જાડી હોય છે, જેના કારણે આનો ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ આવે છે. તો મિત્રો જેવી રીતે તમે જોઈ શકો છો આ મરચાં છે એને ખાલી સારી રીતે આપણે ધોઈ નાખવાના, જેથી એમાં ધૂળ જે ચોટેલી હોય એ દૂર થઈ જાય અને આપણે આને તરત જ શાકમાં નાખી દઈશું. આવી રીતે થોડું પાણી નીતળવા દેવાનું. જેવું પાણી નીકળી જાય એવા આપણે એને શાકમાં નાખી દઈશું. તો આપણું શાક જેવો તમે સારી રીતે ચડી રહ્યું છે અને આપણે તમામ મરચાં છે એમાં આખા નાખી દઈશું. મિત્રો વાડીની એક ખાસ મજા આ હોય છે કે જ્યારે શાક બનતું હોય ત્યારે આપણે એને કાચું પાકું શાક થોડું હોય એ ગરમ હંમેશા ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. કારણ કે આનો એક અલગ ટેસ્ટ આવે છે આપણે જ્યારે થોડું કાચું પાકું શાક ખાઈએ ત્યારે. તો હું અત્યારે મારો કાચું પાકું જે શાક છે એ ખાવાનો આનંદ માણીશ. મિત્રો આની જે ખુશ્બુ હોય છે એ હકીકતમાં બયાન કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તમે જો ન ખાધું હોય તો આ રીતનું શાક તમે બનાવજો અને ખાજો, ત્યારે જ તમને ખબર પડશે કે આમાં ખરેખર કેટલી મજા આવે છે. આ શાકને તમે લુખું બી ખાઈ શકો છો. જો મસાલા ઓછા કરી નાખો સાવ અને તેલ ઓછું કરી નાખો તો તમે આને લુખું બી ખાઈ શકો છો. જેવું અમે નાનપણમાં ખાતા, મને હજી યાદ છે. આજથી 20 વર્ષ પહેલાં જ્યારે અમે ઘરેથી કીધા વગર તળાવમાં 3-3 કલાક નિશાળેથી છૂટીને નાહવા આવતા, ત્યારે અમે વાડીએ આવીને કોઈને કીધા વગર શાક બનાવતા. જે પણ મસાલા તેલ જે પણ હોય એ નાખી અને બધા મિક્સ શાકભાજી નાખીને આ શાક બનાવતા અને લૂકું ખાતા. તો મિત્રો જેમ કે તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક તૈયાર છે. તો આપણે એને ઉતારી લેશું.
એકદમ રેડી થઈ ગયું છે શાક. અને માટીના વાસણની જો ખાસિયત, આ મેં હજી શાક ઉતારી લીધું. હજી ઘણી વાર માટે આ ફફરશે એટલે કે પાકશે. તો જો તમે રસો રાખવા માગતા હોય તો બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવું, અથવા તો જો તરત જમવા બેસવાનું હોય તો કોઈ પણ જાતનો વાંધો નથી. જ્યારે આપણું શાક હોય છે પાકી જાય ત્યારે ખાસ એક વસ્તુ કરવાની હોય છે. આપણી જે રોટલા હોય છે એને ખાસ એક ટચ આપવાનો હોય છે. મિત્રો, જે આ રોટલો હોય તમારે એને આવી રીતે કોલસામાં પકાવો. તમે જોઈ શકો છો, કારણ કે આનો એક ખાસ ટેસ્ટ આવશે આના કારણે, કોલસાના કારણે, એમાં જ્યારે તમે શેકશો ત્યારે. તો જોઈ લ્યો, આ રીતે આપણું શાક બની ગયું છે. તો હવે હું શાક પીરસવાનું ચાલુ કરીશ. તો આજે મારી જે થાળી છે એમાં છે મીઠાવાળા ગાજર, જે ખાસ મને પ્રિય વસ્તુમાંથી એક છે. મીઠાવાળા ગાજર, ડુંગળી, મરચાં, શાકવાળા મરચાં, રસાવાળા મિક્સ શાક અને રોટલો, અને સાથે છાશ. તો મિત્રો, ખાવાની ખૂબ જ મજા આવી. ખરેખર આપણે આત્મસંતોષ થાય જ્યારે આપણે આવું ભોજન ખાઈ ત્યારે. અને તમે જોઈ શકો છો કે મને બોલવામાં બી તકલીફ પડી રહી છે, એટલું જમાઈ ગયું છે. પણ આની એક ખાસ મજા છે અને આ પચવામાં બી ખૂબ જ ઇઝી રહે છે. પણ મિત્રો, આપણે કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ કોઈ માણસનું નથી કર્યું, પણ આજે જે અમારે ખાસ મજૂર છે વેલા બાપા, તેની ઉંમર છે 80 વર્ષ, અને તે વર્ષોથી અમારની આ મજૂરી આવે છે. અને અમારા ભોજન અને ઓવરઓલ જે આપણી રસોઈ છે એના વિશે એનું શું કહેવું છે, ચાલો જાણીએ. શાક બન્યું હો બરાબર, પણ અટાણે શાક બનાવી સળી એવા આવે તે મરચાં માલિકો નાખે એનો સ્વાદ જ બીજો છે. અને અટાણે આ દુનિયામાં કોઈને જુવાનિયાઓને ગમતું નથી. આવું ઠીકરાનું ઠામણામાં શાક બનાવી એવું શાક થાય જ નહીં. આગળ ઠીકરાનું ઠામ, છાશ લઈ જવાની દોણી, અને ખીચડું છે, શાક છે, ઠીકરાના ઠામમાં હંધુય બનાવે એવી ધીરે તાપે સડતું હોય એવી મીઠાઈ છે બીજા કોઈ વસ્તુમાં થાય નહીં. આ ધીરે તાપે સડે ને એવું ઓલા ટીનમાં, સ્ટીલમાં એવું બને નહીં. અને આની માલિકો તમે મરચાં નાખી દો એટલે એનો સ્વાદ જ બીજો છે. જાજુ તેલ નાખે કે જાજુ પકવે જ સારું થાય. જાજુ તેલ નાખેથી સારું ન થાય. એમાં મીઠું મરચું હંધુય માપે હોય તો જ મજા આવે. અને અટાણે તો સમયમાં મોજ શોખને ઓલા કુડકુડિયા ને એવું ખાવું છે, પણ આ છે ને આમાં કોઈ દી શરીરમાં દુખાવો ન થાય. અને ઓલું છે ને તે હાલતા માંદું પડી જાય. આમાં દુખાવો ન થાય. તમે ગમે એટલું ખાવ ને, આપણે ન ખાવું તો 2 બટકા ખવાઈ જાય. આગળ અમે આ ખાતા, અને અટાણે તો અમને ફાવતું નથી, પણ શું કામ આવે, અમારી પ્રજા પાસે અમારું કાંઈ કામ આવતું નથી. ધરાહારી કરે અને ઓયલું એને ગમતું નથી.